بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وأدم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل وأوصل وبلغ بفضلك وجودك ثواب ما قرأنا من البر العظيم وما حللنا وما سبحنا وما قلنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم وما صلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة تقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا مولانا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده وشيخ بكر سكران وشيخ عمر المخضر وإخوانهما وشيخ الإمام عبد الله علي إدريس الأكبر شمس الشمس وقلب الحبيب أبو بكر إدريس الحداني وإخوانه وما إلى ذلك قلب السلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني والقلب الشيخ أبو بكر بن سالم وإخوانه فخر الوجود وأولاده ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس صاحب الراتب وغاصر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وقلب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ثم إلى سيد الإمام شيخ مشايخنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصوله وفروعه ومشايخه ومن سببه ثم إلى الحبيب علوي الحبسي وإخوانه والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب أحمد ومحمد أنيس الحبسي وإلى الحبيب حسن الإدريس والحبيب حسن بن أحمد هارون والحبيب عبد الله بن محمد بن يحيى والحبيب أحمد بن جنبل وأصولهم وفروعهم وإخوانهم وأحفادهم وجميع المحبين وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسبب الفقير لرحمتك الواسعة الحبيب إدريس بن محمد الهندوان وإخوانه ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله فداء لهم من النار فطرا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأن الله بركة هذه الاجتماع أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحمنا ويجمل أحوالنا ويدخلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويهدينا سواء السبيل ويهب لنا ما وهب الله لكم مع الرجال من الأخطاب والأنجاب والأوتاد ويمن علينا بكمال المحبة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإدبار شريعته ويغفر لنا جميع الحاجات ويغفر لنا جميع الديون وييسر مطلوبنا ويسهل جميع أمورنا ويجمعنا على التقوى ويختم لنا بالسعادة الكبرى عند آجالنا مع اللطف والعفو والعافية والسلامة دائما ويمن ببركة هذه
اجتماع على جميع المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر إن شاء الله حليم نقول نزورهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فنحن جايين أنا لحظة بدي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lakum busral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Ya da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili wasaltum wastama'tum wattasaltum fakana alwaslu faidatal wusuli. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya naslallaha wal batuli. Sa'altullah yukrimukum jami'a wa kullal wafidina bikulli suri. Ala ma yartadi wa yuhibbu minkum wa yudhifkum bi ihsanin wa tuli wa yuhdikum siratan mustaqima wa yadharu fikum sirral usuli wa yajma'ukum ala taqwa wa yuhyi bikum siyaral jahabidatil fuhuli. Alhamdulillah ala ni'matillahi allati la tuhsa wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin, sadatina al-kiram, jami'il habaib. Alhamdulillah yang pada pagi hari ini telah berkumpul bersama dengan kita para habaib, para ulama, para kiai, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan, melimpahkan kebugaran, serta melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Dan alhamdulillah pula kami ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran guru kita semua, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikannya umur yang panjang, sehat wal afiyah, dan selalu berkenan membimbing kita. Guru kita Bagi Taifur Mawardi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk kita semua dengan berkah ilmunya dan dengan berkah kehidupannya bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang telah hadir pula bersama dengan kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, beliau dari Baydha, Yaman. Alhamdulillah sudah duduk bersama dengan kita. Al-Faqir Hamid bin Abdullah bin Yahya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan antum semua pada acara siang hari ini, yang mana Al-Faqir selaku sahibul bait selain mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum wa bi hudurikum fi hadzal majlis wa fi hadzal bait, dan kalian dengan duduknya di tempat ini menambahkan kemuliaan bagi kita. Al-Faqir meminta maaf apabila nanti atau dalam acara ini Al-Faqir kurang dalam apapun, entah dari segi penyambutan maupun dari segi hidangan yang tidak berkenan, atau
dari kurang dan adab serta akhlaknya Al-Faqir beserta dengan keluarga dan seluruh santri-santri yang tinggal di tempat ini. Oleh karena itu Al-Faqir memohon kepada seluruh para hadirin, para habaib, para kiai, kepada ustadzuna wa murabbi arwahana wa jasadana bagi telepon, mohon maafnya apabila terdapat kekurangan-kekurangan tersebut. Di sini selain daripada hal itu, Al-Faqir ingin membacakan sedikit dari manaqib atau biografi Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hinduan yang pada siang hari ini kita khali bersama. Manaqib Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Hinduan. Beliau, nasab beliau terus bersambung hingga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dikala hidupnya berguru dengan Samahatul Habib Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Darul Hadits Malang, dan juga berguru dengan ayah beliau yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Malang. Beliau mondok di Pondok Darul Hadits, dan selain beliau ta'lim, beliau belajar, beliau juga mengabdi kepada guru beliau, sehingga tampak cahaya keilmuan beliau karena pengabdian kepada guru beliau. Abu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hinduan setelah menyelesaikan pendidikan beliau dengan guru beliau yaitu Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Abdul Qadir, beliau mengikuti perintah gurunya yaitu untuk selalu mengajar dan berdakwah serta mengamalkan ilmunya. Beliau berdakwah di kota Jember, menyebarkan Islam, di mana pada saat tersebut masih banyak orang-orang yang tertinggal akan ilmu syariat Islamnya. Sehingga alhamdulillah beliau mendirikan beberapa majlis-majlis yang ada sampai ke kota Telangu. Telangu adalah kota yang terpencil, pulau tersendiri dari Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau juga membantu dalam mengajar sebagai wujud ta'zim dan khidmat, mengikuti perintah guru beliau yaitu Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Malang. Beliau mengajar bersama dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang kemudian Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun menjadi ipar beliau. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun menikah dengan saudari atau adik daripada Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hinduan. Kemudian beliau bersama dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengembangkan dakwahnya, mengajar di pondok pesantren, mengajar ilmu fikih, mengajar ilmu tauhid, dan alhamdulillah Al-Faqir Hamid bin Abdullah bin Yahya menjadi menantu beliau. Selain menjadi menantu beliau, Al-Faqir belajar dengan beliau yaitu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hinduan. Kami banyak mengambil daripada ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kami. Karamah yang tampak dari kami, pernah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau datang ke pondok Darul Lughah wa Da'wah yang ketika itu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun menyambut beliau, sedangkan Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hinduan tidak dapat menyambut kedatangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid karena beliau menetapi istiqomahnya. Beliau tidak berhenti daripada sholat duha, sholat hajah, sholat taubat. Sebelum selesai hal tersebut, beliau tidak akan menemui siapapun yang datang.
Ketika Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib beliau datang dan beliau ceramah di masjid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan, aku mencium bau karamahnya seorang wali yang selalu istiqamah. Di tempat pojokan masjid terdapat sejadah beliau, yaitu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan, yang mana ketika itu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan sedang ukur untuk mengambil wudhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di antara karamah-karamah yang kami dengar pula dari guru kami, yaitu Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdhar. Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdhar pernah beliau masuk ke masjid. Di masjid tersebut terdapat sejadahnya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Ketika sampai di depan sejadah, maka Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdhar tidak melangkahkan kakinya untuk menginjak sejadahnya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Al-Habib Husain mengatakan, aku tidak berani menginjak sejadahnya seorang wali mastur. Aku tidak berani menginjak sejadahnya seorang waliullah yang mastur karena takut galil adab. Itu yang diucapkan oleh Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdhar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kemudian ada sebuah cerita yang mana kami dapatkan pula dari guru kami, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, yang sampai sekarang masih mengajar di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Ketika itu di Sambi, bergurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad bersama dengan para habaib, yang diantaranya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Dan alhamdulillah ketika itu Al-Fakir bersama dengan mereka, Al-Fakir duduk dengan mereka, kami mendengar bahwa Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, keduanya mengucapkan dengan sumpahnya, kami bersaksi dan kami bersumpah bahwa engkaulah waliullah, engkaulah waliullah. Itu keduanya diucapkan di depan dan di hadapan Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Kemudian apa yang diucapkan oleh Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan, la, aku bukan seorang wali, aku hanya pengikut para aulia, dan semoga aku digolongkan daripada pengikut para aulia. Itulah ucapan dari Al-Habib Idrus sebagai rasa tawadhu dari beliau, yaitu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Ini alhamdulillah kita sebagai anak-anaknya dan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan kami dengan sedikit cerita ini menumbuhkan akan rasa cinta kepada para ulama-ulamanya Allah dan kepada para wali-walinya Allah, yang mana memang benar sekali. Dan saya yakinkan, alhamdulillah, tahaddutsan bi nikmatillah, kami melihat dengan mata kami sendiri dan kami menyaksikan bahwa beliau Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan adalah orang yang paling istiqomah, entah dalam keadaan apapun. Bahkan di kala akhir hayat beliau, ketika beliau sedang sakit stroke, beliau tidak mau meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sampai digendong ke masjid untuk dapat menjalankan sholat berjamaah di masjid. Itulah istiqomahnya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Dan beliau sangat hati-hati dengan barang najis, sampai beliau mengucapkan kepada orang yang selalu membersihkan kotoran beliau selalu mengatakan dengan bahasa isyarat, walaupun beliau dalam keadaan stroke dan belum tidak bisa berbicara dengan sempurna, beliau mengisyarahkan dengan tangan beliau agar selalu membersihkan sarung-sarungnya, karena beliau takut ketika nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sedang memakai pakaian yang tidak suci. Dan beliau wafat ketika beliau membaca Maulid Simtud Durar bersama dengan putra-putrinya di kamar beliau pada malam Jumat.
Beliau wafat tanggal 18 Sya'ban. Dan ketika itu dalam pembacaan Maulid Simtud Duror di kamar beliau bersama dengan putra-putrinya. Al-Fakir ketika itu masih di Solo, dan Al-Fakir mendapatkan cerita bahwa beberapa jamaah beliau yang telah beliau bukakan majlis-majlis yang bernama Majlis Kulhu secara rutin dan secara istiqamah membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 1000 kali, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil sebagai amalan-amalan beliau. Banyak dari para pengikut beliau yang melihat ada sedikit secercah cahaya yang naik, yang ketika itu dilihat dalam bahasa Maduranya di mana kali? Apa sebelah timur? Kalau bahasa Maduranya Temor. Dalam bahasa Maduranya Temor. Mereka melihat ada cahaya yang naik ke atas sebelah Temor. Kalau Temor itu daerah wilayah Sumeneb dan belakangnya. Itu naik ke atas. Itu menurut cerita jamaahnya bahwa ada cahaya. Seketika itu mendapatkan telepon kalau beliau Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan beliau wafat. Beliau dimakamkan di samping seorang wali besar, yaitu Al-Habib As-Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Angawi Al-Hasni, yang mana beliau yaitu Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasni termasuk tergolong daripada para aulia pengganti aulia Tis'ah di Indonesia dan berdakwah di daerah Madura, daerah Langus Sumeneb. Inilah sedikit daripada manaqib yang bisa kami bacakan tentang Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Semoga dari para hadirin, para habaib dan semua, termasuk khususnya saya pribadi dan seluruh para anak-anak yang pada siang hari ini hadir dalam acara hall ini, mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan barokahnya, serta dapat mengikuti langkah apa yang telah beliau mulai dan apa yang telah beliau jalankan, agar kita selalu bersambung dengan guru-guru kita dan orang-orang tua kita, yang mana mereka semua selalu berjalan di jalannya Allah, di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. اجتمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا المعهد المبارك لهذه الحولية المباركة للحبيب عيدروس الهندوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، أن يلحقه بأسلافه وأن يلحقه بجده محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua berkumpul di sini menghadiri acara haulnya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Mudah-mudahan kita semua dibarakah auliyah beliau semua, kita bisa menyusul para salaf-salafnya kita, salaf-salafnya beliau Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Amin Allahumma amin. مثل هذه المجالس المباركة ومثل هذه الحوليات المباركة هي تذكرنا بأخلاق الرجال وكيف تربطنا بهؤلاء الرجال الصالحين. Perkumpulan seperti ini yaitu agar apa sih? Agar kita mengingat akhlak-akhlak mereka semua, akhlak-akhlak para salafun sholihin, agar kita bisa mencontoh beliau radhiyallahu anhum. وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات ويستجيب الله الدعوات ويغفر الله الذنوب والخطيئات.
Karena ketika nama solehin para aulia disebutkan, maka disitulah rahmat akan turun dan berkah akan turun. عندما نقرأ سيرة أحد من هؤلاء الرجال وخاصة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نقرأ سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Ketika kita membaca sirahnya para ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama saja kita membaca sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وآل بيت رسول الله هم قطعة من فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء قطعة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Karena para ahlul bait yaitu bagian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهي سلسلة مرتبطة من حبيب إلى حبيب إلى الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah silsilah yang mana sambung menyambung dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga zaman ini. فمثل هذه الحوليات هي تزيدنا إيمانا ومحبة في آل بيت رسول الله، ومحبة في العلماء، ومحبة في نبينا عليه الصلاة والسلام. Adanya perkumpulan seperti ini yaitu untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. عندما نقرأ أن أحدهم لا يترك صلاة الجماعة ولا يترك قيام الليل ولا يترك قراءة القرآن فيجب علينا أن نتشبه ولو بقليل. Dikatakan kita menceritakan kisah-kisah beliau semua yang mana beliau semua tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, hal ini, cerita ini adalah hal yang patut kita contoh walaupun sedikit demi sedikit. ومن أهم ما يرتبط به الإنسان بربه سبحانه وتعالى المحافظة على الصلوات الخمس والسنن الراتبة. مما يرتبط به الإنسان بالله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلوات الخمس والسنن الراتبة. Hal yang menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga salat 5 waktu dan sunah-sunahnya. ولا بد للمؤمن أن يجعل له شيء من صلاة الوتر وشيء من صلاة الضحى. Dan bagi orang seyogyanya ia harus mempunyai guru agar bisa mengajari bagaimana sholat witir, bagaimana sholat duha. وبالخصوص في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، وما سمي شعبان إلا لتشعب الخير فيه. Khususnya di bulan Sya'ban ini. Karena kenapa dinamakan Sya'ban? Karena di situ cabang-cabang kebaikan dicurahkan. وشهر فيه ترفع الأعمال وتكتب فيه الآجال والأرزاق. Di mana bulan Sya'ban ini bulan di mana diangkatnya amal-amal dan diangkatnya adab. وهو شهر النبي عليه الصلاة والسلام. Yaitu bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما جاء في الحديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Seperti dikatakan di dalam hadis, Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا الشهر المبارك نزلت قول الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan di bulan Sya'ban ini, di tengah bulan Sya'ban yaitu nisfu Sya'ban, turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu bulan di mana diperintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال العلماء أن شعبان هو شهر الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Para ulama berkata
berkata bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka wajib bagi kita agar memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أراد ارتباط برسول الله فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام عليه. Barang siapa yang menginginkan ada ikatan hubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. ومن أراد أن يزداد عنده الإيمان وتزداد عنده محبة للنبي عليه الصلاة والسلام فليكثر من الصلاة على النبي. Barang siapa yang dia menginginkan imannya bertambah kepada Allah dan Nabi-Nya, maka ia hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن أراد أن يكون محبوبا عند رسول الله فليكثر من الصلاة على Dan النبي. siapa yang menginginkan dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hendaknya bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء في الحديث من صلى علي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. Barang siapa, dikatakan di dalam hadis, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100, maka dia akan hajatnya 100 hajatnya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. والصلاة على النبي نور وبركة. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah cahaya dan barakah. الصلاة على النبي شفاعة يوم القيامة. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadikan pertolongan kita kelak di yaumil qiyamah. الصلاة على النبي نور على الصراط المستقيم. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya nanti ketika kelak kita melewati siratal mustaqim. الصلاة على النبي باب إلى جنات النعيم. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pintu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. فمن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله يزداد عنده المحبة والإيمان. Barang siapa yang dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya akan selalu bertambah. وسن سلفنا الصالح في مثل هذا الشهر المبارك الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. Dan para ulama salafun saleh memuji الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. bahwasanya para aulia ulama sholihin menganjurkan kita memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini. نسأل الله أن يجعلها ساعة مباركة وجلسة مباركة إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita, duduk kita di sini duduk yang barokah insyaallah. وجود حبايبنا الكرام وبالخصوص صاحب المجلس الحبيب حامد بن يحيى بارك الله فيه وزاده الله خيرا وبركة. Dan berkah adanya beliau Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Yahya, mudah-mudahan barakah insyaallah. وبعض حبايبنا الكرام نسأل الله أن يطيل أعمارهم في طاعته ورضاه. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur habaib kita, ulama kita, masyayikh kita semuanya insyaallah. وشيخنا تيفور قد التقينا به في كلمنتن مرة. آمين. Syekh Timur التقينا به في كلمنتن ما شاء الله. Jadi dulu beliau pernah bertemu kepada Syekh Taifur waktu di Kalimantan. نسأل الله أن يرزقه الصحة والعافية. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiat kepada beliau. ما شاء الله هذا الشيخ لكم قدوة أيها الشباب وبالخصوص طلاب العلم أنه في هذا السن المبارك ولا زال داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwasanya beliau Syekh Taifur ini bisa dijadikan qudwah, tauladan bagi kita, bahwasanya beliau sudah umur segitu namun beliau masih semangat berdakwah sampai ke mana-mana. لأن بعضهم خلاص إذا أكمل العلم يتزوج وإذا تزوج ما عاد في دعوة ويتمنى زواج مثنى وثلاثا ورباعا ما في دعوة. Artinya semuanya sekarang ini banyak daripada santri-santri, mereka semua tidak ingin berdakwah. Kalau sudah suat, kalau sudah kawin, sudah nikah, tidak mau satu, ada yang keinginan 2, 3, 4. Kalau sudah 2, 3, 4, berhenti dakwahnya. الحبيب علي حبشي يقول ما رأيت بابا أقرب إلى الوصول إلى الله مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
kecuali ini dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. ونسأل إن شاء الله نستمع الآن من شيخنا تيفور، نسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في حبيبنا محمد إن شاء الله، يبارك في الحاضرين على ساعة المباركة، يبارك لنا في شهر شعبان، بلغنا رمضان، ويقسم لنا ما قسمه لأهل النصف من شعبان، وما قسمه للحاضرين في شعب نبي الله هود، نسأل الله أن يقسم للحاضرين حظا ونصيب، جعلنا مع آل بيت رسول الله ومع سلفنا الكرام في خير وعافية ورضي عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup doa dengan doa yang sangat indah sekali, mudah-mudahan dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliya'ihi tatanazzalu rahmat. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatih wa ughli wal khatimi lima sabaq bil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Amma habaib sekalian hormati bagi khusus Sohibul Bait, Sohibul Karamah, Fadilah Habib Hamid bin Abdullah, ya hormati kontestan kebanggaan Rohaba Ibn Pons dan hormati Ibu Syekh Al-Karam Sohibul Fadilah Syekh Ahmad bin Muhammad Bakir Al-Umari, dihormati di panjang umur, insyaallah, semoga wilayah berkah. Amin. Tak pernah berjumpa, apa? Bismillah. Kita apa? Alhamdulillah. Semoga datang Projo besok. Insyaallah. Insyaallah. لا بكره في برنامج في باتور وبيك Pagi. من الصباح الى الليل الى الجمعه القادم ان شاء الله. ان شاء الله الجمعه القادم هذا معنا 10 ايام. يمكن الى 10 شعبان. الى 10 شعبان فقط. ايوه الى 10 شعبان. الى 10 شعبان. نعم بعد 10 شعبان يمكن الى منام. اوه هكذا. نشوف بعدين ان شاء الله. نجلس بعدين ان شاء الله. Insyaallah para muslim mazhab di majlis qaul. Qala Habib Idrus محمد. Alhamdulillah. Untuk punya keberkahan istiqomah. Amin. Untuk majlis nafsu bersama. Amin. Amin. Tetapi hajati. Amin. Semoga kaki memiliki khusus khotimah. Amin. Amin. yang untuk buku habaib yang saya modal ahlu bait Mustafa Tuhuri itu amanah alwi bagi akhir ahlu bait Mustafa warga Surabaya yang dipilih untuk aku yang suci jadi dari ngaji sedikit artinya mereka jaminan ahli iman. Aman alwi mereka lah pribadi aman ini.
Padahal itu ujung tunggu mengatakan tidak banyak tetamu ini berkait tamu ini. Amin. Ini aman di akhirat. Amin. Selamat di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Enggak tersebut banget. Listrik keluar ini kita sudah bersiapkan pagi. Ngeten sedikit turun Jawa bulan Syaban bulan buah dan Allah buah karena ulahnya kirim amanah karena Allah kirim amanah kok 6 bulan buah itu khususnya ada ini saya ini pernah tujuan itu dari Abu Muhammad Allahumma sholli alaihi Aslinya dengan sisi Aisyah dan dalam itu terjadi bias tua Aisyah meninggal kok terjadi tua malam-malam apa ini baru terpikir memilihnya mana kan jasanya jadi Aisyah malam tua Aisyah itu ini pelan-pelan cukup-cukup juga pakai tiba-tiba Rasulullah di bulan doakan hari maka selesai Rasulullah dari saya mengatakan itu kan lari dulu banyak waktu di dalam biasanya sampai dulu di rumah itu tuh sudah berproses ini kalau ini oh itu tadi dari sana mana saya malam sabar kali akhir ya kali karena Rasulullah malam sabar ini maka tradisi di Jawa yang pun ada menjadi karena kalau istilah bulan 9 wah istilahnya dari wah di sini ada. Dan dia ini orang setiap rumah itu dari diri. Dan saat tadi sama beliau sendiri, saya ingatkan sahabat SANT, sahabat sekolah, dan Allah. Kalau dia kalau masalah itu beliau beda itu bukan itu ada beberapa. Anda boleh dengan ini tapi saudara itu terjumpa terjadi ini semua mereka dengan itu ada saja. Ini dari dalam masih tahu. Allah ya ayuhan nabi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya ayuhan nabi ya nabi hasbunallah. Ini musibah Insya Allah. Insya Allah bukan hanya itu kepada kamu saja, wanita taala juga kalau Allah menyuruhi orang ditahkan pada mengikuti orang dari badanmu minal ini dari orang yang beriman. Jadi wong sing bodoh dari Nabi nyelok di bukti apa? Maka dia Nabi Astagfirullah wa manusia dalam ini. Jadi beliau dan berupaya melihat sifat Rasulullah. Dia kita itu bisa mengikuti kisahnya Rasulullah karena yang mengikuti kisahnya Rasulullah beliau Rasulullah ada kesenangan. Astagfirullah wa manusia dalam ini. Orang jadi dan itu harus berbudi dalam dengan kebijakan maulid ada siswa ada juga ada ini semua melakukan jalan yang diberikan oleh Muhammad akan bisa menjadi bersama. Ini kalau kita bahasa Arab karena maulid itu bahasa Arab maka harus ada yang katakan
bahasa Indonesia. Itu karena itu katakan semua kan bahasa Arab itu Allah sebenarnya bahasa Indonesia. Mengenai itu bagi berkelompok berbahasa sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Mengenai itu jadi bukan bahasa Arab. Ini bahasa yang bisa dibaca ini dengan saja yang baik. Jadi baca bahasa Indonesia, apa? Siapa? Ya semua ada barokahnya bahasa Arab, benar paham ya ada barokahnya. Ini kan kurang paham. Karena di berjanji habaib yang mengatakan caranya bahasa Indonesia, bahasa Jawa akan kita paham tentang Maulid Nabi, sejarah Nabi Nabi Muhammad. Padahal itu penjelasan ini tidak terlalu terjadi. Maka sahabat, wayang di bahasa ini, ya, baru lebih, ya, baru lebih di mana yang diruhanya. Allah wayang di bahasa ini baru lebih di mana yang diruhanya. Rasulullah kalau jalan-jalan di belakangnya para sahabatnya. Pokoknya kiai jadi bisa sambil kita nyari kiai. Padahal Rasulullah kalau jalan di belakang, kena opo Rasulullah tidak di belakang sahabatnya karena ulul mas'ulutan kalian ini. Wong amal kuwi kanggo jarak nganggo jiwa. Wong amal kanggo jarak nganggo jiwa. Amal BPK nang BPK nang BPK. Nang nek amal BPK kok sing amal nang BPK BPK kok lagi ini udah. Rasul di belakangnya itu awasi baru sahabat. Jadi kiai pernah ngarep saminan sendiri, kiai dan isi santri. Kalau mau kiai kalau saminan kiai rawani nonawan, sama jalan rawani orang. Kalau ambil kiai itu benar. Maksudnya itu ada orang cewek, ada kiai orang rawani, orang kiai. Ini kiai lain bebas sami santri. Kiai rawani. Ini santri udah kajian. Itu pakai semua dan Rasulullah itu sesuatu masalah. Karena Allah kita mengariskan tidak lama pun Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Itu pakai dengan ini nanti terjadi judulnya gawe lo. Judulnya gawe lo. Jangan khawatir. Kalau ada lo, jangan khawatir dan jangan khawatir. Jangan khawatir dan jangan khawatir. Padahal gawe lo. Padahal lagi gawe lo. Wong tadi sedekah, diharapkan ke mana saja mau, kalau sedekah. Gawe lo sih, benar. Contohnya Nabi tidak pernah mencelakakan sahabat. Ma'ada Rasulullah SAW fa'aman tentu Rasulullah tidak pernah mencelakakan sahabat. Mencelakakan dari mana? Masa ini mencolak program Anda. Ini relasi ulangkan keberdesan anterior ambassador. Dan jadi inahas agamamu wa indahilahu ta'ala. Nek teman dan orang-orang tinggal khusus benar dan benar. Diusik orang itu paling top. Jadi laut sengaja tidak paling top. Benar jalan anak ini suka Allah dan berlawannya suka Rasulullah dari ini bagikan Allah. Benar itu. Bisa paling orang, paling enak semua orang benar. Semua orang itu enak semua. Kalau kita nikmatikan Allah, nikmatnya mati lalu itu benar. Benar itu. Jadi uang itu senang. Sehingga Rasulullah cara menyampaikan
mendampingkan proses porok baju di ini itu caranya disusun kebaikannya. Karena ini masih kita kali Jafar pakai, kali Zaid bin Harithah orang tidak itu betul untuk merawat anaknya Siti Hamzah. Sedangkan Siti jangan itu dari Jafar tujuh Jafar karena nanti kali berdiri Hamzah. Kepingin yang baiklah, mana itu tidak ada mau dulu ya kamu kan dapat dari sini mana ada orang amlah kontrak aku. Jadi rebutan barang akhir sudah jadi orang rebutan. Semua merawat anak tetangga baik. Ini karena saya jadi tidak baik. Kata orang ini sekarang kita kepada Rasulullah semua biar kita itu Allah diselesaikan Rasulullah. Rasulullah selesaikan kita susah itu. Rasulullah mau gede-gede kok iso gede-gede juga. Ini sampai Rasulullah itu cara mengambil hal ini saat dulu dijaminkan divonis hukumnya tidak menentukan kekurangannya masing-masing, justru menyebut kelebihannya masing-masing. Rasulullah ketika kalian Ja'far, ya Ja'far sudah dapat dibangun. Ya Ja'far dapat berhenti. Kamu seorang pergi ciptaanku, wahyu tidak dibangun itu. Orang-orang yang mirip lagi nanti dan bangga luar biasa langsung begitu tidak terasa. Saya senang, saya ini dikatakan Rasulullah sudah terpergi wahyu. Langsung kan berbeda. Allah, seluruh penasaran. Zaid satu-satunya yang ada namanya juga ada Zaid. Pada Allah Zaid bin Al-Fatah Rasul Naga. Jangan Zaid ditinggal oleh Rasulullah. Kan begini. Pada Allah Zaid Al-Fatah Rasul Naga. Rasulullah juga Zaid anta Habibullah wa Habibur Rasulih. Anta Habibullah wa Habibur Rasulih. Kamu mulai mencintai Rasulnya. Dan orang bisa kita mulai di golongan bisa kita. Bisa Insya Allah bisa Rasulullah ada bisa Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Itu adalah Allah. Dunia yang ada itu saya tak pernah ada. Masuk video dulu. Sejarah lagi masuk video apa dah? Apa itu? Antara ini masih yang besar. Wajah kamu kalau dia tadi. Kamu dari layar. Kamu dari saya. Itu juga sejarah dari Musa. Cuma dari Nabi saya. Kau tentu juga kaget, sesekali hukum belum difonis sesuai dengan itulah cara Rasulullah memberikan gawe itu kebetulan dari mana saja tetap menerima ketentuan bagaimana menerima terus diberikan. Jadi itu ia kita itu pilih caranya pokoknya dilihat disini bisa sekali berkata dengan kita. Allahumma ya Rabbal alamin. Untuk kita akan sih. Nah, kalau kita suruh dari dari Nabi Muhammad SAW, jadi kalau tidak sadar dari Nabi jadi rumah. Jadi waktu itu berjalan tidak pernah enggak. Itu jalan kami. Jadi Koko dengan sesuatu akhir. Amin. Koko akhir dengan itu. Amin. Ya Allah sampai sesuatu insya Allah apa banyak. Masya Allah Koko berkait dengan ini. Amin. Amin. Kiamat. Koko dengan sesuatu. Amin. Ya Allah. Amin. Sasi Koko barokah. Amin. Sore-sore. Amin. Koko tangan. Amin. Kalau kita sendiri selamat dari terang kamu. Kadang orang ngomong nanti kepingin dan selamat. Dan menjadi nanti itu masa selamat datang
lebih seluruh bagaimana yang sih ya aku lemah betul ya. Jadi setelah datang rumahnya lebih seluruh gawe sesataan ono dan besok orang lebih sih tak lihat betul lama. Berkali orang lebih penyerahan saya sama perawat ini dah di dan berharapan main di biaya ini saya mau juga menderita itu jauh menderita jadi itu semua ahli jauh menderita dengan hadisnya betul Muhammad berilahu menderita Muhammad berilahu itu sifatnya ayat Muhammad Amin. Amin. Ubah perjalanan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau dia saja saya Muhammad baca surat subuh beri saja itu dibaca hadis dari Firman saja. Dengan aku juga ada hadis dengan hadis dari biasa. Itu semua bahwa cara masyarakat adalah cara masyarakat. Pertama hadis yang dibaca oleh Rasulullah SAW, la imana iman ta'ala. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak bisa dipercaya. La imana iman la ta'ala. Itu pula dengan iman masyarakat. Ya, itu modal semua usaha. Mau silahkan seperti itu iman tidak sempurna. Bagaimana kita dipercaya masyarakat itu? Betul itu. Karena bagi pondok kiai di budaya masyarakat yang tidak iman yang bukan ilmu dulu dipercaya. Rasulullah itu la imana iman la amanah. La imana iman la amanah. Setiap pagi bersyukur di bidang jalan. Betul di modal kita dakwah di mana saja kepercayaan masyarakat. Rasulullah la imana iman la amanah. Modal semua usaha sangat kepercayaan. Gogo dengan jodoh ya Allah. Amin. Amin. Hadis itu setiap kali dibaca hadis Rasulullah Rasulullah malam Rasulullah walakir hadis Allah. Diberi sesuatu kali Rasulullah malam Rasulullah walakir tidak masuk golongan kita kalau Rasulullah orang yang tidak mau sayang dengan anak didik kita tidak menggunakan orang tua kita. Ini santri nanti. Semua bali sekolah santri, nanti santri bisa sayang dengan anak yang muda, menghormat orang tua, santri pesantren juga tanpa ada cukup dengan alumninya berakhlak sayang dengan anak kecil, menghormat dengan orang tua. Untuk terjadi kalau terjadi, tapi mengajar untuk cara menangis ini, untuk kiai, untuk orang menangis khusus kami. Usaha karena tujuh Allah anak-anak untuk anak-anak dengan ada usaha kali untuk pasangan usul kebutuhan yang Allah milik memaafkan boleh ada orang karena zaman sekarang bukan krisis uang tapi krisis akhlakul karimah karena Rasulullah itu juga mengatakan apa tadi krisis akhlakul karimah sekarang bukan krisis tentang duit melimpah luar biasa tapi tidak luar biasa. Kalau monggo sering murid baca ucapan murid insyaallah saya di dunia ini ada amin kita benahi akidah kita jadi mau para murid yang berjaya jaminan ya iman biu asallallahu alaihi wasallam ini kejadian, tapi bagaimana? Ini bisa nanti dulu ya. Nanti itu mobil bagaimana? Ini malah sendiri biar terus soalnya dan bisa menjalankan hadiah Rasulullah. Kalau bisa sejak dulu kita sejalan Rasulullah. Ngomong ini Rasulullah itu beri apa? Untuk menjadi orang. Kemudian
Honda. Rasa lebih, rasa mana? Lo kok bahasa lebih Turki orang mobil apa? Jual banjir. Nah ini yang sesuai mobil banjir. Jadi dia baca mulai terjemahkan olehnya, dia untuk mengetahui sifat-sifatnya Rasulullah, mengerti akhlaknya Rasulullah, mengerti hadanya Rasulullah, bayangan Rasulullah, sesuatu Rasulullah. Dan untuk waktu 2000 kita bayangkan Rasulullah, gimana? Keringannya malah gimana? Masuk murah-murah, dapat murah-murah. Istilah kawin dari kawin. Bentar juga kalau kasar lagi logo syukur buat negara. Makanya mulai kawin muncul pak. Ini sekarang saya apa? Caranya waktu ngaji, ngaji, ngaji dari tanpa kawin apa? Saya ingin dok 1:11. Kurang itu. Jangan itu tidak boleh. Aku ini coba cewek. Kita bayangin beliau cewek dulu. Bayangkan Rasulullah sekali. Menteri dia melihat sejarah Rasulullah. Baca mulai sejarah mulai. Menteri itu sejarah. Alhamdulillah. Dia baca sejarah menteri. Cara menteri itu dan seperti itu Rasul. Betul kalau Imam Syafi'i al-tajzu ala qadri tiba. Imam Ahmad al-tajzu ala qadri tiba. Terus ada al-tajzu ala qadri tiba. Ganjaran menurunkan nilai, nekan-nekan ganjaran. Kalau sudah al-tajzu ala qadri tiba senada sedikit, nek diri pilihan kalau sesuatu kurang ada banyak. Dan akhir nek ampun kurang ganjaran. Al-ajru ala qadri tiba pada Nabi azab kepada Nabi al-ajru ala qadri tiba cinta kakek dan kakek manusia beda dan kakek kita dalam diri itu tidak berbuang mengalihkan ini cik ani kakek belum diri dalam diri Rasulullah al-ajru ala qadri tiba tunggu kita bisa tiba Rasul amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazakumullah khairan jazakumullah khairan jazakumullah. Ya Rabbi salli ala sampaikanlah
Yang Maha Esa, Yang Maha Suci, Maha Kuasa, hapuskanlah segala dosa, dosa kami dan orang tua. Hapuskanlah segala dosa, dosa kami dan orang tua. Juga bagi guru kami berbagi ilmu lulus haji sama majelis ini. Tak lupa bagi majelis ini, tak lupa bagi pemberi. Kabulkanlah mereka, mudahkanlah urusannya, lunaskanlah hutang mereka, hutang akhirat, hutang dunia. Lunaskanlah hutang mereka, hutang akhirat, hutang dunia. Jadikanlah anak kami soleh-solehah penuh bakti. Berilah mereka rezeki, jaga dari hal yang dibenci. Berilah mereka rezeki, jaga dari hal dibenci. Sinarilah hati kami dan cahaya cinta Nabi. Saya murni, saya suci, menerangi tubuh kami. Saya murni, saya suci, menerangi tubuh kami. Sampaikan kami ya Allah, dapat haji, dapat umrah ke Madinah, berziarah ke makamnya Rasulullah.